कवे हवे बोलो सेदिन कवे हवे बोलो सेदिन अपराध गुची शुद्धन में रुचि कृपा बोले हवे हृदय संसार कृपा बले हवे हृदय संचार कवे हवे बोलो सेदिनो आमार तृणादि काहीन कवे निजे मानी सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी सकले मानद आपने आमानी होये आस्मादिवो नमरसार होये आस्वादिवो नमरसार कवे हवे बोलो सेदिन धन जानो आर कविता सुंदरी धन जानो आर कविता सुंदरी बोलिवो ना चाही देह सुका करी जन्मे जन्मे दाओ हे गौरा हरि जन्मे जन्मे दाओ हे गौरा हरि आई तू की भक्ति चरणे तो मार आई तू की भक्ति चरणे तो मार कवे हवे बोलो सेदिनो मार कवे करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण कवे करिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकिता देह गद गद वचन वैपन्यावे पदु हवे संघाटन वैवन्यावे पथु हवे संघाटन निरंतर नेत्रे भवे वस्त्रुदार निरंतर नेत्रे हवे वस्त्रु धान भवे अश्रुधान कवे हवे बोलो सेदिनो मार कवे नावद्वीपे सुरधुनि तटे कवे नावद्वीपे सुरधुनि तटे गो नित्यानंदा बोली निष्कापटे गो नित्यानंदा बोली निष्कापटे गो नित्यानंदा बोली निष्कापटे नाचिया गाइया बेड़ाई वो छूटे नाचिया गाइया बेड़ाई वो छूटे बातुलेर प्राय छाड़िया विचार बातुलेर प्राय छाड़िया विचार कवे हवे बोलो सेदिनो कवे नित्यानंद मोरे कोरी दया कवे नित्यानंद मोरे कोरी दया छाड़ाइवे मोरे विषयेर माया छाड़ाइवो मोरे विषयेरो माया दिया मोरे निजो चरणेरो छाया दिया मोरे निजो चरणे छाया न मेरो हाटे ते
दिव्याधिकार ना मेरो हाटेते দিওয়াধিকার কবে হবে বলো সেদিন আমার কিনিব লুটিব হরিনাম রস কিনিব লুটিব হরিনাম রস নাম রসে মতি হইব বিবাস নাম রসে মতি হইব বিবাস रसेरो रसिको चरण परस रसेरो रसिको चरण परस कुरिया मजीवो रसिया निवार कुरिया मजीवो रसिया निवार कवि हवे बोलो সেদিন আমার কবে জীবে দয়া হইবে উদয়া কবে জীবে দয়া হইবে উদয়া নিজ সুখ ভুলি সুদীনা হৃদয়া নিজ সুখ ভুলি সুদীনা হৃদয়া ভকতি বিনোদা করিয়া বিনায়া ভকতি বিনোদা করিয়া বিনায় শ্রী আজ্ঞা টহালা করিবে প্রচার শ্রী আজ্ঞা টহালা করিবে প্রচার কবে হবে বলো সেদিন আমার কবে হবে বলো সেদিন আমার अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हवे हृदय संचार कवे हवे बोलो से दिनो मार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शृण्वन् सतो भगवतो गुणकीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोत्कमरोम राजिः नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला दिक्तस्य जीवितमहो पुरुषादमस्य कृष्णो रक्षति नो जगत्त्रयगुरुं कृष्णो हि विश्वम्भरः कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णे लयं गच्छति कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं कृष्णस्य दासा वयं कृष्णेनाखिल सद्गतिर्वितरिता कृष्णाय तस्मै नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ప్రియ భక్తులందరికీ కూడా సాయంకాల వందనం. శ్రీ నరోత్తమదాస్ ఠాకూర్ విరచిత ప్రేమభక్తి చంద్రికలో सदा सेवा अभिलाष मने कोरी विषयास
सर्वथाय हैया निर्भय। नरोत्तम दासे बोले, पड़िनु असत भोले, परित्राण करो महाशय। ఈ సంపుటాన్ని మనం నిన్న కొంత శ్రవణం చేసి ఉన్నాం. सदा सेवाभिलाष मने कुरि विषोयास, सर्वथाय हैया निर्भय। అని తన మనసుకు చెబుతున్నాడు. ఇంతవరకు చెప్పిన దాన్ని అంతా కూడా నువ్వు దాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన దానివై, అంటే అదే కనుక మనకు కనుక చెబుతున్నాడు అనుకున్నట్లయితే, ఆ పయాన్ని అలా కూడా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే, ఇంతవరకు మనం ఏదైతే నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ వారు చెప్పారో ఆ విషయమందు విశ్వాసాన్ని ఉంచి శ్రద్ధ గలవాడై ఇతర భాషల్ని త్యజించి, ఇతర కోరికల్ని త్యజించి, కేవలం భగవంత్ సేవయే ప్రధానమైన అభిలాషగా, జీవితాభిలాషగా ఎంచుకొని ఎల్లప్పుడూ కూడా బహిర్గతులై నిర్భయంగా ఉండవలసింది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. భక్తి చేయడానికి భగవదారాధనలో మొట్టమొదట ఉన్న కోరిక ఏమిటి అంటే, ఉండాల్సింది ఏమిటి అంటే, నిత్య జగత్తులో నిత్యము నేను సేవకుడినై, మంజరీ భావంతో బృందావనంలో నిభృత నికుంజంలో రాధాగోవిందుల యొక్క నిత్యలీలలో నేను నిత్యము ఉండి నిత్యదేహంతో వారి అనుగత్యంలో సేవ చేయడం అనేది కోరిక కలిగి ఉండుట. ఇది కేవలము గౌడీయ సాంప్రదాయ సిద్ధాంత విషయంలో తప్ప మిగతా ఎక్కడా కూడాను ఈ విషయం లేదండి. రూపానుగా సేవా మార్గాన్ని, రూపానుగా భజన మార్గాన్ని మనము నడిస్తే కానీ దీన్ని పొందలేం. మహాత్ములైన వాళ్ళు సాధక రూపంలో ఎలా భజన చేశారు, ఎలా నామం చేశారు, ఎలా వైరాగ్యం కలిగి ఉన్నారు, ఎలా త్యాగం చేశారు, సిద్ధ భూమికలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ సిద్ధనామంతో సిద్ధ భూమికలో సిద్ధ అవస్థలో ఏ సేవ చేశారు, ఏ సేవ అభిలాషను పొందారు, ఈ సేవను కోరుకున్నారు. అని చెప్పారు. ఈ మంజరి రూప సేవ కేవలం వ్రతము భిన్న మిగతా ధామాల్లో లేదు. బ్రజేంద్రనందుని ఆరాధనలో తప్ప మిగతా మధురనాథుడు ద్వారకాధీశుని యొక్క ఆరాధనలో మనకు లేదు. ఇతర దేవతోపాసనలో కనపడదు, ఇతర అవతారముల్లో కూడా కనపడవు. అనంతకోటి అవతారములు, ఈ అవతారాల్లోనూ కూడాను ఈ మంజరి భావన సేవా విషయం లేదు. కేవలం అఖిల సామృతమూర్తి గోలోకనాథుడైన రాధాపతి అయిన కృష్ణు యొక్క సేవలోనే అది గోచరిస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని పొందవాలి అనే అభిలాషని కలిగి ఉండాలి అన్న సంగతి నరోత్తమ ఠాకూర్ వారు మనకు చెబుతూ ఉన్నారు. భక్తి యొక్క భగవంతుని ఆరాధన యొక్క చివరి పరమ లక్ష్యం ఏంటంటే సేవాభిలాష. ఎల్లప్పుడూ దాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం. భక్తి అంటేనే సేవ అండి. గౌడీ వైష్ణవులు చెప్పిన మాటగా
భక్తి అంటే భజదాత మ్, ఆ, ధాతు అనమాట. దాని అర్థం ఏమిటంటే భక్తి అనే పదము నుండి నిష్పన్నమైనది సేవ. సేవ చేయకుండా, సేవ మనకు గురువు వచ్చినప్పుడు గురువుతో ఎలా ఉండాలి, గురువుని ఎలా పలకరించాలి, గురువుకి ఎలా నమస్కరించాలి, గురువు ముందు ఎలా ఉండాలి, భగవంతుని ఎలా సేవించాలి, ఈ జగత్తులో మనం సాధారణ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కనుక మనం తెలుసుకోకపోతే, కనీసం ఆచరించలేకపోతున్నాను అన్నీ, అది వేరే విషయం. ఆ విషయంలో పర్ఫెక్ట్నెస్ ఉండాలి. అంటే స్పష్టత ఉండాలి, నీకు ముందు క్లారిటీ ఉండాలి, సందిగ్ధావస్థ ఉండకూడదు, తప్పు ఉండకూడదు. ఇక్కడే ఆ రకమైన శ్రద్ధ లేకపోతే దివ్య జగత్తులో నువ్వు ఎలా సేవను పొందగలవు? రాజారాణి గురురూప సఖి నీకేమి సేవ సేవను ప్రసాదిస్తుంది చెప్పండి? దేవుడికి పళ్ళు కోసి పెడుతూ ఉంటారు. ఏపిలి ఎలా కొయ్యాలో తెలియదు. అరటిపండు ఎలా కొయ్యాలో తెలియదు. మరి నీకు సేవ అలా ఎలా ఆనందపరచడం, ఆయన్ని సుఖపెట్టాలి. ఆయన ఎలా సుఖపడతాడు, ఎలా ఉండాలని ఆలోచన, ఏదో కోసం ఏదో పెట్టామంటే సరిపోతుందా? ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ మనం కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంటేనే దివ్యలోకంలో మనం కనుక కోరుకున్నట్లయితే, భగవంతుడు దయచూపితే, గురురూపస్థకి మనకు సేవా సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తే మనకు ఆ సేవ లభిస్తుంది, దివ్యలోకంలో మనకు సేవ లభిస్తుంది. అది కావాలంటే ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్నెస్ ఉండాలి. ఒక మాల కట్టడంలో, ఒక నైవేద్యం పెట్టడంలో, ఒక నైవేద్యాన్ని తయారు చేయడంలో, ఒక పళ్ళను కోయడంలో, పూజ చేయడంలో, ఆయన అలంకరించడంలో, ప్రేమ నీకు ఉంది అంటే సేవ అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది కరెక్ట్గా. తల్లి ఎప్పుడైతే అయిందో బిడ్డని ఎలా సేవించాలో, ఎలా ప్రేమించాలో చెప్పక్కర్లా. ఇంకా అని ఏ పని తను డ్యూటీగా ఏమి చేయదు. అవన్నీ కూడా స్వభావసిద్ధంగా, స్వతహాగా, సహజంగా సేవ చేస్తూ పిల్లవాడిని పోషిస్తూ ఉంటుంది, పిల్లవాడిని సేవిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే భగవద్విషయంలో కూడా అది అనురాగపూర్వకంగా, సహజ రూపంలో సహజానురాగంగా ఉండాలి, సహజానురాగంతో ఉండాలి. ఆయన్ని దేవుడు అనే భావన పెట్టకపోతే తప్పేమో అనే భావన, అలా ఆ రకమైన విధి మార్గంలో సేవ అంత తృప్తికరమైనది కాదు ఆయనకి. ఆయన్ని ఎంత అనురాగంతో తన వాడిగా, తన పుత్రుడిగా, తల్లిగా, ప్రియురాలుగా, మిత్రుడిగా, విభిన్న విధములుగా అన్నిట్లోనూ ప్రేమ ఉంటుంది. ప్రేమ ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి? సేవ ఉంటుంది. చూడండి, తల్లి పిల్లవానికి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. వృద్ధులైన తండ్రులకి పిల్లవాడు సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. తల్లిదండ్రుల భక్తి ఉంది అనడానికి నిదర్శనం ఏంటి? సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సేవ చేయడం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తూ ఉంటుంది? వాళ్ళ మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో కనపడుతూ ఉంటుంది, ఆ సేవలో కనపడుతూ ఉంటుంది.
భక్తి కానీ ప్రేమ కానీ ఏమి కానీ. ఇక్కడంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. భగవంతుట ప్రీతి సందర్భంలో అంటున్నారు జీవకోశ సంపదల వారు, స్వతహా ఒక పూర్ణుడైన ఆత్మారాముడు, ఆత్మకాముడు, అయినప్పుడు కూడాను ఆయనకి ఏ అవసరము ఆయనకేం లేదు. ఆయనకేమీ సుఖం ఆయనకు అక్కర్లా. మనకు సుఖం ఇవ్వడానికి మనకు సేవా సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు కృపతో. మన కృపతో ఆయన మన మీద దయ చూపి. నువ్వు పెట్టకపోతే ఆయనకి తిండి లేనివాడు కాబట్టి ఆయనకేమో ఇంకెక్కడ తిండి దొరకదు అని కాదు. అక్కడ నువ్వు ధన్యం అవడానికి ఆయన నీ దగ్గర నువ్వు పెట్టే తీసుకుంటాడు. నీ మంత్రం చూడట్లేదు, తంత్రం చూడట్లేదు, నీ లోపల ఏ భక్తి ఉన్నదో, భక్త్యా పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమా భక్త్యా ప్రయచ్చతి, భక్తి పూర్వతం అస్నామి ప్రయతాత్మన. భక్తితో నువ్వు పెట్టింది అది అనమాట. అది ప్రధానంగా ఉండాలి. అది ఒక చోట భక్తి రూపంలో కనబడుతుంది, ప్రేమ రూపంలో కనబడుతుంది, ఒకప్పుడు సేవ రూపంలో కనబడుతూ ఉంటుంది. మనలో సేవ చేయనప్పటికీ లేనప్పటికీ కూడాను విభిన్నమైన ఆయన సందర్భాల్లో భక్తుల నుండి సేవలను అందుకొన నిమిత్తమై అందుకొని తాను ఆనందపడడానికి కాదు, భక్తుని కూడా ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి. ఆయన సేవ చేస్తుంటే ఆనందానికి కలగచేయాలని భక్తుడు చేస్తాడు. తనకు సేవ చేయడం వల్ల ఆనందాన్ని ఆయన ఆనందం పొందడానికి అలాంటి ఆయనకి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని జీవునికి ప్రసాదిస్తాడు. అంతప్పకని ఆయనకు అక్కర్లేదు. ఆయన కేవలం దయ కలిగిన వాడు. మనకు ఆనంద విధానం చేయడమే ఆయన ఉద్దేశం. అయితే నువ్వు సేవ చేయడం కంటే నీకు సేవ అభిలాష ఉండాలి. శివునికి సేవ చేయడానికి సేవ నాకు పని చెప్పేటరా అనుకుంటే అది సేవ అవదు. భక్తుల్లో కూడాను భగవంతుడు సేవ్యుడు, ఆయన సేవించాలి, నేను నాకు ప్రియుడు, ఆయనకి వస్తువుని ప్రీతిగా పెట్టాలి అనేది స్వతసిద్ధమైన ప్రేమ, అనురాగము, ప్రీతి ఆయన పట్ల అది లేకపోతే అది సేవ ఎలా అవుతుంది? అందుకనే ఏమిటి అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తి యొక్క కార్యం ఏమిటి అంటే సాధకుని యొక్క హృదయంలో భగవంతుని పట్ల సేవా అభిలాష కలిగి ఉండడం. ఇది అమూల్యమైన చర్మపరమైన స్థితి అన్నమాట. ఆయన సేవయే తన తాత్పర్యంగా స్వీకరించడం, తనకు రియలైజ్ అయి అవడం. భగవంతుని సేవించాలి అనే సేవ్యుడు అనే భావం నాకు కలగడం. మన ఎదురుకుండా సేవ కనబడుతూ ఉంటుంది, లోపల ఉల్లాసం ఉండదు. లేదు, నాకు కావాలనే తపన ఉండాలి, నాకు ఆ సేవ చేయాలనే అభిలాష నాకు ఉండాలి. నృత్యం మన నృత్యం టాకులు ఏం పాడారు? ఒక్క నిమిషం.
సేవా ప్రవృత్తి అందరికి కలగదండి. సేవా ప్రవృత్తి అందరికీ కలగదండి. ఈ లోకంలో కూడా కనపడుతూ ఉంటుంది. సేవా ప్రవృత్తి కలగడం అనేది వేరు. దాన్ని రాధాకృష్ణ ప్రణామో యుగళ కిశోర్ రాధాకృష్ణ ప్రణామో యుగళ కిశోర్ जीवने मारने गति आनहि मो कालिंदिरो कुले केली कदंबेरो वाना रतन वेदीरो ऊपर बोसावो दूजाना श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेरो गंदा चामरडुलावो कवे हेरियो मुख चंद्रा गांतियामाला तीरमाला दिवो गलार गले आधारे तुलिया दिवो अपूर्वतम बुले ललिता विशाखादी जतो सखी वृंदा आज्ञाया कोरी वो सेवा चेरानारविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास सेवा विलास करे नरोत्तम दास सेवा विलास करे నరోత్తమ దాస. చూడండి ఎంత అపూర్వమైన పాట ఇది. అయితే నా పుట్టివాడికి అధికారం లేదు, అయితే దాని అర్థాన్ని తెలుసుకోవచ్చు, చెప్పుకోవచ్చు, తప్పులేదు. ఎందుకంటే ఆ స్థాయి పొందడం గురించి. ఏమిట రాధాకృష్ణ ప్రణమోర్ యుగళ కిశోర్. యుగళ కిశోరులైన రాధాకృష్ణులే నాకు ప్రాణస్వరూపం, నా ప్రాణం. ఉత్తినే నోటితో అంటూ నా ప్రాణం భర్త మీదో, బిడ్డల మీదో, ఆస్తి మీదో, డబ్బుల మీదో, ధనం మీద ఉన్నప్పుడు అది కపటత అయిపోతుంది. అందుకనే మనకి పాడేది ఒకటి, మనకున్న మనసులో ఒకటి, మనకున్న దాని మీద ఒకటి, నాకు యోగ్యత అధికారాలు మనకు లేవు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది కపటత అవుతుంది. అందుకని మనం అన్నీ పాడుతూ ఉంటాం తప్ప కానీ, చేస్తూ ఉంటాం తప్ప కానీ, కపటత ఉన్నది కాబట్టి మనం పొందలేము. అందుకని ఏ పాట పడితే ఆ పాట మనం పాడకూడదు. నిజంగా నా మనసుని చెప్పండి, నాకు నిజంగా ప్రాణమా రాధా గోవిందుల పట్ల? ఇంకెవరి మీద ప్రాణం ఉండడానికి వీలేదు. ఇక్కడ ప్రాణం 10 చోట్ల ఉండదు. బిడ్డ మీద తల్లి 10 ప్రాణాలు పెట్టుకుంటుంది, తల్లిదండ్రులు. భార్య అంటే ప్రాణం, భర్త అంటే ప్రాణం, మనకి వస్తువులంటే ప్రాణం. ఎవడు కొత్త కారు మీద చేయేస్తే వాడికి నచ్చదు, అది మాసిపోతుందని భయం. అలాంటి మనకు రాధాకృష్ణుడు ప్రాణం నాకు అని ఆయనకి అయ్యింది. ఎందుకు అన్నీ వదిలేసి కృష్ణుడే కావాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన పాడిన దానికి ఆయనకు చెల్లింది.
जीवने मरने गति यार नहीं मोरा. జీవనే మరణే, చనిపోయినా బతుకున్నా ఆయన నువ్వే గతివి, నాకు ఇంకెవరూ కారు. కాలిందీరో కులేకేలి కదంబేరో వనా రతన విదీరూపోర్ బొసవో దూదన. యమునా నది తీరంలో కేళీ కదంబం వనంలో రత్న వేదికపై ఇరుముని నేను కూర్చోబెట్టి శ్యామ గౌరీ అంగెదివో చందనేరో గంధ. శ్యామ గౌరీ, శ్యామసుందరునికి గౌరీ అంటే రాధకు, శ్రీయంగమునకు నేను చందనే గంధాన్ని నేను అడుగుతాను. నాకంత అధికారం ఉందా? వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టే అధికారం? గురుగారి మాట నేను విన్నాం, గురుగారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ నేను నడవను. నేను ఇది అది వదిలేసా, నేను అది అనడానికి ఎంత ధైర్యం దమ్ము ఉండాలండి. చామరాడులా ఓ కవే హెరివో ముఖ చంద్ర. నర్తుండాకుల వారు తాను మంజరి కాబట్టి శుద్ధభూమిలోకి వెళ్ళి ఆ మాట అంటున్నారు. మనం ఆ పాట పట్టుకొని మన అధికారం లేకుండా మనం పాడేస్తూ ఉంటాం, ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ, ఎవరు ఎదురు పడితే ఆ ఎదురుగుండా, ఎలా పెడితే అలాగా. చామరాడోలావో కవే హెరివో ముఖ చంద్ర. చామరాన్ని విస్తూ భగవంతుని యొక్క ముఖాన్ని నేను చూస్తూ చామరం ఇస్తాను. గాంతియమాల తీరుమాల దివోదుహార్ గలే. స్వయంగా నా చేతులతో మాలని గుచ్చి ఇద్దరి మెడలో నేనే వేస్తాను. ఇది అభిలాష. ఆధారే తూలియా దివో కర్పూర తాంబులే. తాంబూలాన్ని ఇవ్వడం కాదు, నేను అధర్ములకు అందజేస్తానంటున్నాడు ఆయన. లలిత విశాఖాది జతసఖి బృంద ఆజ్ఞాయ కొరివో శివా చరణారవింద. లలిత విశాఖ మొదలైన సఖీ బృందానంతరికి కూడా ఉద్దేశించి వాళ్ళు ఆదేశించిన ప్రకారం నేను చరణారవిందముల్ని సేవిస్తాను. నా స్వతంత్రత ఏమీ లేదు, వారి ఆనుకచ్చల్లో వాళ్ళు ఆజ్ఞాపించిన విధంగా నేను సేవ చేస్తాను వారికి, యుగళ కిషోరులకు. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభుర్దాసేరణుదాస్. నేను శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క దాసులకు దాసుడను. నేను దాసులకు దాసుడను. అందుకనే వారి ఆజ్ఞతో సేవ చేస్తాను. క్షమాభిలాష కొరే నరోత్తమ దాస్. రాధాగోవిందుల సేవ, మహాప్రభు యొక్క సేవ, అభిలాషని సేవించే అభిలాషని కలిగి ఉన్నాడు నరోత్తమ దాస్, కోరుకుంటున్నాడు నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ అని కీర్తించారు ఆయన. అసలు మనకు సేవ తెలియదు, సేవ ప్రవృత్తి లేదు. ఇంకా
సేవ చేయడం అనేది ఒక అపూర్వమైన గుణం అండి, అది అందరికీ రాదు. భగవంతుట తన సేవని దీయమానం నగృణంతి మన సేవనం విన, భగవంతుడు తన సేవ కావాలి అని కోరుకునే వ్యక్తికి ఆయన సేవని ఇస్తాడు తప్ప కానీ ఇంకేది కూడాను ఆయన భక్తుడు అయిన వ్యక్తికి మిగతా వేవే ఇవ్వట. భక్తుడైన వాడు ఆయన సేవ తప్ప, సేవించాలని అభిలాష తప్ప ఇంకే అభిలాషను కోరడు భగవంతుడి నుండి. భగవంతుని సేవించి ఇంకేమీ మనసులో పెట్టుకోడు. భగవంతుని సేవ చేయడం వల్ల నాకేదైనా ఫలితంగా తను ఏమైపోయినప్పుడు కూడా తనకు ఏమీ అవసరం లేదు. ఎప్పుడూ సేవ. మనం వేరే పాట కూడా పాడుతూ ఉంటాం, ఏంటది? ఆత్మనివేదాంతుయా పదే కొరి హైను పరమ సుఖీ దుఃఖాదూరే గేలో చింతన రహిలో హైను పరమ సుఖీ ఆత్మనివేదాంతుయా పదే కొరి হইনু পরমা সুখী দুঃখ দূরে গেল চিন্তনা রহিল চোদিকে ఆనంద దేకి అనే ఈ పాటలో তোমারো సేవాయ్ दुख हाय जत शिव तो परम सुखा सेवा दुख सुखा दुख परम संपदा नाशये अविद्या दुख. చిన్న పూర్వమైన విషయం నేను చెప్పుకున్నాం. శ్రద్ధ, విశ్వాసము, శరణాగతి అన్నీ అందులో ఉంటాయి. ఈ శరణాగతి పాటలో మహాప్రభు మన భక్తుల ఠాకూర్ గారు అపూర్వమైన సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ మనకు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నారు. కేవలం భగవత్ సుఖాభిలాష తప్ప ఇంకేముండదు. అందుకే ఆ సేవాభిలాషలో భగవత్ సుఖాభిలాష తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. అందుకని చక్కగా చెబుతున్నారు ఆ భావాలన్నిటిని కూడా. ఆత్మనివేదన చేశాను నీ పాదపద్మం పట్ల, చేసి నేను చాలా సుఖంగా ఉన్నాను. నా చింతంతా నేను నీకు పూర్తిగా సమర్పితుడిని అయిపోయాను. నేను నీవాడను. పూర్తిగా నేను చాలా నీవాడని అయిపోయి నేను చాలా పరమసుఖాన్ని పొందుతూ ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను చాలా నా భారాన్నంతా అంటే నాదంతా నీకు వదిలేశాను. నువ్వు నీవాడని నేను. ఇంకా స్వతంత్రత అంటూ ఉండదండి. ఒక రాయి అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటుంది. తన స్వతంత్రత కానీ తనకంటూ ఒక వేరే అభిప్రాయం కానీ ఆలోచన కానీ ఇంకేమీ ఉండలేదు. అది తిరిగేది ఏమీ అందం అలా రాయి. అలాగా ఇంకా తనకి ఎంత వర్షం పడుతూ ఉన్నా, ఎంత ఎండ కాస్తూ ఉన్నా,
దాన్ని అనిపిస్తుందే తప్ప కానీ అలాగ రాయి ఎక్కడ వేస్తే అది అక్కడే ఉండిపోతుంది. ఇలాగా నేను ఈ పదార్థానికి నేను సమర్పితనైపోయాను. నువ్వు నన్ను ఏమి చేసినా ఎలా ఉంచినా నీది భారం. నాకు అదే సుఖం. దుఃఖ దూరే గేలో చింతా నా రహిలో చోదికే ఆనంద দেখি अशोका भय अमृतो आधार तुम्हारा चरणाद्वय तहाते या कोनो विश्रामाल भिया छाड़ीनु भवेरा बया तुम्हारा संसारे कुरीवो सेवना नहीं वो फलेर भागी तब सुका जाहे कुरीवो जातन हये पदे अनुरागी నీ సుఖమే నా సుఖం. దాని మీద అనురాగం కలిగి ఉంటాను, దానికే ప్రయత్నం చేస్తాను. तुम्हारा सेवाय दुख होय जतो शिवतो పరమ సుఖ. నీ సేవలో దుఃఖం ఎంత దుఃఖం అయినప్పుడు కూడాను సేవిస్తూ ఉంటాను పరమ సుఖంతో. సేవలో సుఖ దుఃఖం ఏదైనా సేవా సుఖ దుఃఖ పరమ సంపద. నేను సేవించడంలో నాకు ఎలాంటి సుఖదుఖములు వచ్చినప్పటికీ కూడాను దాన్ని పరమ సంపదగా నేను భావిస్తాను. అందుకని భక్తి వినటో గారు ఆనందే డుబియా తోమార సేవార తరే, నీ సేవలో తరిస్తూ ఉన్నాడు భక్తి వినటాకులు ఆనందంలో. ఆయన సేవకి ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఎన్ని నిందలు వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఎంత కష్టమైనప్పుడు కూడా, ఎన్ని పరీక్షలు ఎన్ని పెట్టినప్పటికి కూడా నేను నీ సేవ నేను వదిలిపెట్టను. ఇలా చెబుతూ నరోత్తమ ఠాకూర్ వారు ఏమంటున్నారు, పైన అభిలాషలన్నీ కూడా నేను తెలియపరుస్తున్నాడు. ఈ అభిలాషలను నేను దాసులను నరోత్తమ ఠాకూర్ ఈ సేవని అభిలషిస్తూ ఉన్నాడు, ఈ అభిలాష కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అంటూ ఆయన రథసింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి రాధాశ్యామసుందరులకి ఇరువుకి కూడాను చందనాన్ని వెల్దుట, చామరాన్ని వీచుట, మాలతి మాలని స్వయంగా కట్టి వేయాలి, అదరామృతాన్ని అదరా పెదాలకి నేను తాంబూలాన్ని అందిస్తాను, లలితా విశాఖాసకులకి ఆజ్ఞలో సేవ చరణారవింద సేవ చేస్తాను. అదండి, నేను చైతన్య మహాప్రభు దాసుడను. ఈ సేవని అభిలషిస్తూ ఉన్నాడు నరోత్తమ ఠాకూర్ వారు. సేవ అభిలాష అదే ఇక్కడ కూడా చెబుతూ सदा सेवाभिलाष मने कोरी विश्वास सर्वथाय होइया निर्भय नरोत्तम दासे बोले पड़िरो असत बोले परित्राण करो महाशय. అదండి, భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్ సేవ పొందడం గురించి అభిలాష తీవ్రతరమై
ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉత్కంఠ ఉంటుందో, అంటే వ్యాకులత్వం ఉంటుందో, అలాంటి వ్యక్తికి అలాంటి సేవ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆయనలో తన సేవా సౌభాగ్యాన్ని కొంత ప్రసాదించి గురువు ఏం చేస్తారు, భగవంతుని సేవకుని చేస్తారు. మెల్లమెల్లగా ఆయన సేవ చేయడం వలన ఎంతో ఆనందాన్ని చేసి నిత్య సేవలో, నిత్యము ఆ సేవలో మనకు భాగస్తుని చేయడమై ఇక్కడ సేవని అలవాటు చేయడం జరుగుతుంది. కొత్త కోళ్ళు వచ్చిన తర్వాత భర్తని ఎలా సేవించాలో అత్తగారు చెబుతూ ఉంటుంది, లేకపోతే తల్లి చెబుతూ ఉంటుంది. అలాగా గురువు నిత్య సేవ, నిత్య జగత్తులో సాక్షాత్ సేవ చేయాలి అంటే తను ఇప్పుడు ఈ జగత్తులో ఎలా నువ్వు ఆయన్ని సేవించాలో, ఎలా ఆయన్ని ప్రేమించాలో అది ముందు మనం తెలుసుకొని ఉండాలి. నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ అంటున్నారు, నేను అసత్ బోలే అంటే అసత్ ప్రలోభంలో పడిపోయాను. బోలే అంటే అర్థం భ్రమలో పడ్డాను, భ్రమ, లేకపోతే ప్రలోభంలో పడ్డాను. ప్రలోభనం అంటే అక్కడేదో సుఖం ఉందని పడ్డాను, అది అక్కడేదో ఉందని కన్నా నేను అసత్తులో నేను సుఖాన్ని కోరుకున్నాను. అదే అసత్తు, దాంట్లో ఏం సుఖం ఉంటుంది? అదే చెబుతున్నాను, నరోత్తమ దాసే బోలే పొడిను అసత్ బోలే. నేను ఇందులో ఉన్నాను, సత్తు ఏది కాదో దాంట్లో నేను పడిపోయాను. అదే ఇది అనుకున్నాను. పరిత్రాణం కోర మహాశయ్, నన్ను ఉద్ధరించు అంటున్నాను, నన్ను రక్షించు. మనందరం అశాశ్వతమైన నశ్వరమైన దైహికాది అసత్ ప్రలోభంలో పడి ఉంటాం. ఈ శరీరం ద్వారా ఈ లోకంలో ఏదో సుఖాన్ని పొందాలని, లేకపోతే పరలోకంలో కొంత సుఖాన్ని పొందాలనుకుంటాం. ఎంతసేపు నేను సుఖాన్ని పొందాలి అనుకునే ఆలోచన నాకు అంతకాలము భగవంతుని సుఖ విధానం మనం చేయలేం. అసలు భగవంతుని నుండి మనం ఎప్పుడైతే కోరుకుంటూ ఉన్నామో అంటే మన సుఖాన్ని కోరుకుంటూ ఉన్నాం కింద లెక్క. ఈ మైండ్ ఎంతకాలం ఇలా ఉంటుందో మనకి, ఇంకా ఆయన సుఖాన్ని మనం ఎలా కోరుకుంటాం, నా సుఖం నేను కోరుకుంటున్నప్పుడు ఆయన సుఖాన్ని నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను? ఇంకా మనకి ఏదైనా వస్తే నేను ఆయన సేవకే నేను జ్వరం తగ్గాలనుకున్నానండి, ఆయన సేవకై అంటూ 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 నోటితో ఈ మాట మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఆయన సేవకే అంతా, ఆయన సేవకే నేను డబ్బులు, ఆయన సేవకే మేము, ఆ సేవకే నుండి అంతా. అందులో సుసుఖమాంస తీవ్రంగా ఉన్నది, అక్కడ సేవ లేదు, ఏమీ లేదు. అది ఆయన ఎలా ఉంచితే అంతే. మళ్ళీ నువ్వు కోరుకుంటున్నావు అంటే నీకేదో సుఖం కోరుకుంటున్నావు, భగవంతుని యొక్క అభిప్రాయానికి భిన్నంగా నువ్వు కోరుకుంటున్నావు, నడవాలనుకుంటున్నావు. శాశ్వతమైన వస్తువు పరమానంద సుఖాన్ని ఇస్తే దాని పట్ల నాకు సేవా ప్రవృత్తి ఉదయించట్ల. ఇక్కడ ఎంత ప్రలోభనం ఉందంటే ఈ మాయ మన లాగేస్తూ ఉన్నది. అందుకని ఏంటంటే భగవంతుని దూరం అయిపోతూ ఉన్నాం. మనం ఎంత జ్ఞానులమైనప్పుడు కూడా, ఎంత విద్యావంతులమైనప్పుడు కూడా, ఎంత గుణవంతులైనప్పుడు కూడా ఈ జగత్తులోని ప్రలోభనం ఏదైతే ఉందో, ఆకర్షణ ఏదైతే ఉందో,
దీని నుండి పారిపోవడం అనేది, దీని నుండి బయటపడడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం. ఎన్ని మాటలు విన్నప్పటికీ కూడా, ఎంత శ్రవణం చేసినప్పటికీ కూడా దాని ముందు ఇది వ్యర్థమైపోతుంది. కాబట్టి జీవుడు తన యొక్క శక్తి ద్వారా తాను ఎంతసేపు ఉద్ధరింపబడలేడు. మాయా ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉన్నది. అందుకని ఏం చేస్తూ ఉంటాడు, ఏం చెబుతున్నాడు, పరిత్రాణ కొరో నన్ను మహాశయ नरोत्तम दासे बोले पड़ीनु असत बोले परित्राण करो महाशय నన్ను నన్ను రక్షించు. మహాశయ, మహా ఆశయ, రెండు అర్థాలండి. మహాశయుడు అంటే మహా ఆశయం కలిగినవాడు. మహాశయుడు అన్నది గౌరవార్థం పలికే మాట. ఎక్కువ ఆశయం ఉన్నవాడు. ఆశయం అంటే ఏంటి? భగవంతుడిని మహాశయుడు అని పేరుట. విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు ఒక చోట చెబుతూ ఎందుకు అన్నారు అంటే, ఆయన మహా ఉదారుడు కాబట్టి. శ్రీకృష్ణు యొక్క ఉదారత్వం గొప్పది. నా సేవని ప్రసాదం అదే మనకు చెప్తూ ఉంటాం. స్వచరణామృత దియా విషయం బులాయివో అమి విజ్ఞో తుమి మూర్ఖో విషయ క్యాన దివో స్వచరణామృత దియా విషయ బులాయివో. లోకులు మూర్ఖులు, ఏం అడగాలో ఏమి కోరాలో ఏమీ తెలియదు. స్వచరణామృతాన్ని ఇచ్చి సొంతనండి సేవాసుక ప్రధానం చేసి కృష్ణుడు ప్రాపంచిక విషయాల నుండి దూరం చేస్తాడు. మరి అందుకనే ఆయన మహాశయుడు అని పేరు, అందుకనే ఉదారుడు అని పేరు. అహితకమైన కృప కలిగిన వాడు. భగవంతుట ఎందుకు మహాశయుడు అయ్యాడు అంటే, చైత్యుగ రూపంలో హృదయంలో ఉన్నాడు, అంతర్యామ రూపంలో ఉండి మనకు చెబుతూ ఉన్నాడు. మరి దీక్షాగురు రూపంలో బాహ్యం నుండి మనకి గురు రూపంలో ఉండి మన మంత్రాల నుంచి మనం తెరింపజేస్తూ ఉన్నాడు. దీక్షాగురు రూపంలో ఉండి మనం భగవంతు సేవలో నియుక్తి భగవంతుడే గురు రూపంలో ఉండి ఆయన సేవలో నియుక్తిపరుస్తూ ఉన్నాడు. వైష్ణవుల రూపంలో ఉండి శిక్షణ ఇప్పిస్తూ ఉన్నాడు. అంతరాత్మ రూపంలో ఉండి విచక్షణ కలిగి మనని కలిగి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. శాస్త్ర రూపంలో ఉండి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. ఇన్ని విధములుగా భగవంతుడు జీవుని ఉద్ధరించాలని గురు రూపంలో, శాస్త్ర రూపంలో, సాధు రూపంలో, ఆత్మరూపంలో జీవుల్ని ఉద్ధరింప దానికి వచ్చి అంత కరుణ చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకని ఆయన మహాశయుడు అని పేరు వచ్చింది. नरोत्तम दासे बोले पड़ीनु असत बोले परित्राण करो महाशय. ఆ విషయాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఇంతవరకు పదాగా చెప్పిన విషయాన్ని ఇక్కడ చేసి, తుమితో దాయారా సింధు అదామజా నరా బంధు మోరే నా ప్రభు కరో అవదాన్. తుమి తో దయారా సింధు अधाम जनारा बंधु मोहे प्रभु
करो आवधान। पड़ीनु सत बोले कामाति में गिले गिले। पड़ीनु सत बोले कामाति में गिले गिले। वही ना करो परित्राण। वही ना करो परित्राण। तुम्हें तो दयार सिंधु धाम जनारा बंधु। मोरे प्रभु करो अवधान। मोहे प्रभु करो अवधान। అదండి ముందు దానికి కంటెన్షన్ ఇది. ఏమిటిది? ఏం చెప్పుకున్నాం ముందు? सदा सेवाभिलाष मने करी निसोयास। सर्वदाय हैया निर्भय नरोत्तम दासे बोले। पड़िलु आसत बोले परित्राण खुरम महाशय। परित्राण करो महाशय। ఈ మాయ నుండి, మాయా ప్రలోభం నుండి గట్టెక్కడం మన వల్ల కాదు. భగవంతుడు అందుకని ఏం చెప్పాడు? మమ మాయా దుర్చయ మాయామేతం తరంతితే. మమ మాయా దురచ్చయ, నా మాయ చాలా దురతిగ్రమ్యాది, దాటసక్యం కానిది. మామేవే ప్రపంచంతే మాయామేతాం తరంతితే. నన్ను ఒక్కడనే మామేవే, నా మాయ అది, నన్నే మాత్రమే. ఇంకా ఏ దేవతని కూడా శరణతత్వం ద్వారా కుదరదు. అది ఆ మాయ పోదు. అది విష్ణువు యొక్క మాయ, బహిరంగ శక్తి. మామ్యేవే ప్రపంచం, నన్నొక్కడి ప్రపత్తి పొందాలి, పూర్తిగా సరెండర్ అవ్వాలి. మాయాం ఏతాం మాయాం తరంతి, మాయ నుండి నేను దాటింపచేస్తాను. ఎవరినో శరణొచ్చినా కుదరదండి, ఏ దేవతల వల్ల కూడా కాదు. అయితే అసత్ అనే బోలే భ్రమలో నేను పడిపోయాను, ప్రలోభంలో పడి ఉన్నాను. దీని నుండి నేను రక్షించు. నువ్వు దయాసింధువు కదా, మాయ నీదే, నీ దయతోనే అది తొలగిపోతుంది. తుమి తో దయారా సింధు. సింధు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే సముద్రం. మామూలుగా సింధు అనే మాట చాలా గభీరమైనది, లోతైనది, ఒడ్డు లేనిది, దాటసక్యము కానిది, ఈత కొట్టడం ద్వారా చేరుకోలేనిది,
మునిగిపోతే పైకి రాలేము, లోతైనది. భగవంతుడి యొక్క దయ కూడాను అంత అపారమైనది, అనంతమైనది. నువ్వు దయ కలిగిన వాడు, ఎటువంటి పాపినైనప్పుడు కూడా నువ్వు నీ దయ ఉంటే చాలు పైకి లేపేయగలవు, తీసుకురావు, దరిచేర్చగలవు అనే అర్థంలో నువ్వు దయాసింధువు కదా, దయా సముద్రుడు కదా నీవు. ఆ మాయలో బ్రహ్మ, శివాది, అనంతదేవుడు లాంటి వాళ్ళందరూ కూడాను ఆయన గుణానికి అంతాన్ని తెలుసుకోలేని నిరంతరము కూడా ఆయన గుణగానం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన గుణం అలాంటిది. నువ్వు కరుణా సింధువి, కరుణా సముద్రువి. ఎందుకన్నారంటే భగవంతుని యొక్క కరుణ రెండు రకాలుగా ఉంటుందండి. ఏమిటది? మాయామయమైనది కరుణ ఒకటి, స్వరూపశక్తిమయమైనది రెండవదిట. మాయామయమైనది, స్వరూపశక్తిమయమైనది. చూడండి, మాయాశక్తి ద్వారా, ఈ మాయాశక్తి ద్వారా ఏం జరుగుతోంది? లోకంలో అంతా కూడాను ఆయన మాయాశక్తి యొక్క ప్రాబల్యం ఉన్నది. వాటిది మాయామయ కరుణ. ఏమిటా కరుణ? ఏమిటా? ఈ జగత్తులో జీవులందరూ కూడాను నిత్యబద్ధులు, నిత్యముక్తులు అని రెండు రకాల జీవులు ఉన్నారండి. నిత్యబద్ధులై ఉన్నవాళ్ళు, నిత్యముక్తులై ఉన్నవాళ్ళు. ఈ అనాది కాలం నుండి ఈ రెండు రకముల తరగతుల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరైతే నిత్యముక్తులో వాళ్ళు నిత్యకాలము ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణుని యొక్క సేవానందంలో మునిగి ఉన్నారు. నిత్యబద్ధులైన వాళ్ళు ఈ మాయలో ఎప్పుడు బద్ధులై ఉన్నారు. నిత్యము చాలా కాలం నుండి అందులోనే ఉండిపోయారు, ఎన్నో జన్మల నుండి. మాయా ప్రాబల్యం వలన వాళ్ళు నిత్య దాసులు అయినప్పటికీ కూడాను వాళ్ళు సేవని విడనాడి స్వతంత్ర భావంతో భోగకాంక్షలే ఉన్నారు. భగవంతుడు కృపతో మాయాశక్తి ద్వారా ఈ భోగకాంక్షలైన ఈ బహిర్ముఖ జీవులందరినీ కూడాను ఈ భోగక్షేత్రమైన ఈ బ్రహ్మాండము నుండి వాళ్ళు అనుభవించడానికి తగ్గట్టుగా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు ఇక్కడ చేశాడు. అది ఆయన కరుణయే. ఇదంతా కూడా ఆయన కరుణయే. ఇక్కడ ఏదో ఫలం ఇచ్చాడు, ఒక జలం ఇచ్చాడు, ఒక స్థలం ఇచ్చాడు, ఒక గాలి ఇచ్చాడు. ఇదంతా ఆయన కరుణయే. ఇదంతా ఆయన కరుణ. ఇందులో ఈ మాయా జగత్తులో ఇవన్నీ ఉన్నవి, అవన్నీ శాశ్వతమైనవి కావు. ఈ జగత్తులో ఉన్న సుఖములన్నీ కూడా, కానీ అవన్నీ కూడాను అశాశ్వతమైనప్పుడు కూడాను ఆయన ఇచ్చినవే. ఈ మిత్రులకు ఏది కావాలంటే అది ఇక్కడ ఉన్నది. అనుభవించడానికి తగిన దేహాన్ని ప్రసాదించాడు. నీకు భోగాన్ని తీర్చుకో. ఈ భోగమును అనుభవించడం ద్వారా నీ భోగకాంక్ష ఎందుకు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ భోగముల ద్వారా నరకాది దుఃఖ ప్రాప్తి కూడాను కలుగుతూ ఉంటుంది, అనుతాపం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ శాశ్వతమైన సుఖం లేదు. వాడు పొందుతూ కూడా ఏదో పొందడానికి వెళ్ళి పొందలేకుండా ఉన్నాడు. ఎప్పటికైనా వీడికి నిర్వేదం ఇందు మీద రావాలి. కామి కాని వాడు మోక్షకామి కాలేడు అన్నట్టు కొందరికి ఏం చేశాడు, ఈ జగత్తులో ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రసాదించి వీటి అనిత్యాన్ని తెలుసుకొని నిత్య జగత్తులోనూ ప్రయత్నించు అని చెప్పడానికి చేశాడు.
బుద్ధిమంతుడైన వాడు ఏం చేస్తాడు? ఈ జగత్తులోని వస్తువుల ద్వారా భగవంతుడి సేవ చేస్తూ భగవంతుడి సేవగా వాటి సేవ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తపరిచి భగవంతుని పొందుతాడు. ఈ జగత్తులోని వస్తువులన్నీ కూడాను నా సుఖానికి సంబంధించినవే, ఇవి నా సుఖాన్ని ఇస్తాయని వాడు భోగించి వాడు నరకానికి వెళ్తున్నాడు. వాడు భగవంతుని విస్మృతిని పొందుతున్నాడు, స్వరూప విస్మృతిని పొందుతూ ఉన్నాడు, మాయాదాసుడు అవుతూ ఉన్నాడు. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క కరుణయే. ఒక వ్యక్తినేమో ఈ జగత్తులోని వస్తువుల్ని భగవత్సేవలో యుక్తిపరిచి భగవత్సుఖ విధానం చేకూరుస్తూ ఉన్నాడు. ఈ వస్తువు అంతా కూడా నాకున్నదే అని తాను దాన్ని కోరుతూ ఉన్నాడు. భగవంతుడు దయ కలిగిన వాడు అనుకుంటూ ఉన్నాడు. భగవంతుడు దయ, ఎందుకంటే ఇది దయగా తాను తలుస్తూ ఉన్నాడు, ఇదే కావాలి తనకి. ఇది కూడా దయే కాదంటల్లా. వాడికి సంతానం లేదు, సంతానాన్ని కావాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. సంతానం ఇస్తే భగవంతుని దయగా చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆయనలో ఆ దయ ఉన్నది కాబట్టే మరి సంతానం ఇస్తూ ఉన్నాడు వాడికి. అది కూడా అతను దయగానే ఉంటున్నాడు. కానీ ఇచ్చి రేపు దుఃఖాన్ని కూడా ఇస్తాడు, ఎందుకంటే అది శాశ్వతమైన సుఖం కాదు. తద్వారా భగవంతుడు తన వైపు రప్పించుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ బుద్ధిమంతుడైన వాడు ఇదంతా తెలుసుకొని భగవంతుని దయ ఇది కాదు, భగవంతుడి దయ వేరే ఉన్నది, భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉన్నది అని భగవత్సేవని ఈ వస్తువుల ద్వారా భగవంతుని మరల్చి భగవత్సేవ చేస్తూ ఉంటాడు. దీన్ని దయ అనుకోడు. ఆ సేవా సుఖాన్ని తను పొందడమే భగవంతుని యొక్క దయగా, తాను లభించడమే భగవంతుని దయగా భావిస్తాడు బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి, నిత్యముక్తుడైన వ్యక్తి. లేదు భగవంతుని సుఖ విధానం చేకూర్చాలి అనుకున్న వ్యక్తి, భగవద్భక్తుడైన వ్యక్తి. కాబట్టి అందుకనే మాయామయమైనది ఒకటి, స్వరూపశక్తిమయమైనది దయ. రెండు విధములు కూడాను శ్రీకృష్ణు యొక్క కరుణయే. జగత్తులో ఉన్నది కూడా భగవంతుని యొక్క కరుణ. ఇదంతా భగవంతుని కరుణయే. మనం బతుకుతున్నాము అంటే మనకు కావలసిన ఆహారాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు ఆయన, కరుణ కాదు ఇదంతయు. కరుణా సింధువు ఆయన. కానీ వీటన్ని ఇదే ఎంతగా అనుకుంటుంటే ఇంకా ఆయన యొక్క సేవలో ఎంతటి సుఖం ఉన్నదో అది రుచి కలిగింపచేయడం నిమిత్తమై ఆయన కొంత సుఖాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా అదైతే ఇంకెంత సుఖంగా ఉంటుందో అని తెలియపరచడానికి అవి చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ బుద్ధిమంతుడైన వాడు దాన్ని పట్టుకుంటాడు. బుద్ధి లేని వాడు ఇక్కడే పడి ఇందులో సుఖం ఉందనుకుంటూ ఉన్నాడు. అందుకని వివిధ పదార్థాలను ఇక్కడ సృష్టించాడు. ఇవి శాశ్వతములు కావు. అశాశ్వతమైన జగత్తులో ఉండి శాశ్వతమైన దానికి ప్రయత్నించడం ఏదైతే ఉన్నదో అదే బుద్ధిమంతుడి లక్షణం అని భాగవతం చెబుతోంది. జనరల్గా ఏమిటంటే తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని భగవంతుని సేవని లో ఆనందం ఉందని సేవ చేయడం అనేది అందరికీ అది అభిలాష కలగడం అనేది కలగదండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మాయా ప్రాబల్యం ఎక్కువ, మాయా ప్రలోభనం ఎక్కువ, సుసుఖవాంఛ ఎక్కువగా ఉంటుంది. శరీరం పట్ల నాది నేను అనే భావన ఉంటుంది. అందుకని తన నామాన్నిచ్చి, తన రూపాన్నిచ్చి, తన ప్రేమని ప్రసాదించి, తన గురువు ద్వారా శాస్త్రము ద్వారా చెప్పించి అంతరాత్మ రూపంలో తాను తెలియపరుస్తూ ఆత్మరూపంలో విభిన్న విధములుగా ఆయన దయ చూపుతూ ఉన్నాడు. అందుకని కరుణా సింధువు నువ్వుతో కరుణా సింధువు నీవు అనే మాటకు వేయడంలో మాటకు అర్థం అది.
నేను అధమజనార బంధు, నేను అధముణ్ణే. ఇలాంటి వ్యక్తికి నువ్వు గొప్పవాళ్ళకి బంధువు ఎలాగాను, అధమజనులకి బంధువు, ఉత్తములకి బంధువు అయినప్పుడు నీకు ఇదే ఉన్నది. నువ్వు నాలాంటి అధములకి బంధువు అయినప్పుడే కదా నీకు నీ గొప్పతనం. నన్ను ఉద్ధరించినప్పుడే కదా. ఇలా పడిపోయిన వాడిని అసత్ బోలే, అసత్ భ్రమలో పడిపోయిన వాడిని, అసత్ ప్రలోభంలో పడిపోయిన వాడిని ఉద్ధరించినప్పుడే కదా నీ యొక్క గొప్పతనం. కాబట్టి అధమజనార బంధువు నువ్వు అని కూడా కొటేషన్ వేశాడండి ఆయన. నేను చాలా అధముణ్ణి, నీ కరుణాప్రాప్తికి నేను యోగ్యుణ్ణి కానా? ఉత్తముడికే నువ్వు బంధువ్వా? ఇతర అధముడు కాబట్టి, గుణములు లేనివాడు, మాయలో పడిపోయి ఉన్నవాడు అని నువ్వు నాలాంటి అయోగ్యుణ్ణి నువ్వు వదిలేస్తావా? నువ్వు నాలాంటి అధమజనులకు కూడా నువ్వు బంధువు కదా అని చెబుతూ, మోహే ప్రభు కరో అవధాన్. మోహే అంటే నా యొక్క ప్రభో, ఓ ప్రభో. కరో అవధాన్, అవతారం అంటే చిత్తగించు, అంటే నా మొర ఆలకించు, నా మాట విను. మీన్స్ నా మొర వినవలసింది అని కోరుకుంటున్నాడు. ఏమిటిది నా మొర? ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నాడు? పడిను సత్ బోలే కామతి మింగిలే గీలే ఉహినాత్ కరో పరిత్రాన్. పడిను అసత్ బోలే. మళ్ళీ నిన్న పయార్లో చెప్పాడు ఆయన, అదే మాట మళ్ళీ చెబుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు రెండుసార్లు ఎందుకు చెప్పాడండి? నేను పడున్నాను. అందు ముందు జీవుడు రిలీజ్ అవ్వాలి. ముందు తాను ఎక్కడ పడున్నాడు అని తాను బాగా రిలీజ్ అవ్వాలి. అఫ్కోర్స్ ఆయన శుద్ధ మహాత్ముడే. ఆవిడది మనకి నేను ఎక్కడున్నాను అనే సంగతి నేను గ్రహించాలి, నేను ఒప్పుకోవాలి. నువ్వు నిజంగా అక్కడ పడున్నట్టయితే నువ్వు ప్రార్థన గట్టిగానే ఉంటుంది. నేను అసలు అక్కడ పడున్నానని రియలైజేషన్ నాకు రావట్లేదండి. అందుకని నా ప్రార్థనలో ప్రాణం లేదు. ఇతర పాట పాడుతూ ఉంటాను నేను ఏదో అంటూ ఉంటాం, కానీ నిజానికి నాకు అనుభవానికి రావాలి. నేను పొడిను సత్ బోలే కామతి మింగిలే గిలే. తీమె అనేది సముద్రంలో ఒక అతి పెద్దదైన భయంకరమైన జంతువుట. దాన్ని కూడా తింటుంది తిమింగలం. తిమింగలము అనే మాటకు అర్థమైంది. తిమి అనే దాని గిల్, తిమింగల అనే అర్థం. తిమి అనే ఆ యొక్క సముద్రంలో ఉండే క్రూరమైన చేప, పెద్ద విశాలమైన హృదయం దాన్ని, శరీరం దాన్ని కూడా తింటుందిట. అది భయంకరమైంది. అది తిమింగలం కంటే పెద్దది ఇంకా లేదు సముద్రంలో. అది సముద్రాన్ని కూడా కొట్టే, తన తోకతో కొడితే నౌక కూడా పగిలిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అంత పెద్దది అది, అంత బలమైంది. కామం ఎంతటితో చెప్పింది, దాన్ని ఎలా చూస్తున్నాడు చూడు కామాన్ని. కామాతిమింగిలే గిలే. కామం అనే తిమింగలం నన్ను మింగేస్తోంది. నన్ను ప్రాపంచిక విషయ వాసనలు నన్ను పట్టి పీడించేస్తున్నాయి. ఉహినాత్ కరో పరిత్రాన్. ఓ నాథ, ఓ ప్రభు, దిక్కైనవాడా, ఓ ప్రభు, నాకు గతి అయినవాడా. కరో పరిత్రాన్, మళ్ళీ పరిత్రాణం. పరిత్రాణం అంటే నన్ను రక్షించు. త్రాణం అంటే రక్షించు, పరిత్రాణం అంటే
పరిపుష్టంగా రక్షించు. నన్ను నన్ను నువ్వు తప్ప నాకు రక్షకుడు ఎవరూ లేరు. నేను అధముణ్ణే ఒప్పుకుంటున్నాను. వైష్ణవుడికి మొట్టమొదట ఉండవలసింది ధైర్యం, నిర్విమానం, వినయం. కాబట్టి అధమ జనారవంతు, నువ్వు అధమజనులకి బంధువైన వాడవా, నువ్వు నన్ను రక్షించు అంటున్నాడు. దీని గురించి కాస్త మనం చెప్పుకుందాం. పాంచాస్కృపాసనం పవనభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరిహరాయ నమః. కృష్ణాయ యాదవాయ నమః.